بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وألوه على خلقه ومئيته لخلقه وأنه لا تنافي بينهما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من إلنال الله سبحانه وتعالى كأرش بلاي مهون ما من قديتا عندهم دمو كفطرانوش بلاي مهونونم كمهونم قار دقمو الله كأرش بلاي نوم يالن كفطرانوش بلاي نوم يالن كأن نرسو قار نو ومعيته لخلقه مالت الله كفطرانوቹ ጋር መሆኑንም በዛው አንድ ላይ ማመን ግዴታ እንደሆነ وانه لا تنافي بينهما በእነዚህ በሁለቱ መካከል መጋጨት እንደሌለ አላህ ከአርሽ በላይ ነው ወይም ከፍጡራኖች በላይ ነው በመባሉና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍጡራኖቹ ጋር ነው አላህ ከሁሉም ጋር ነው መባሉ ሁለቱ እርስ በርሳቸው የማይጋጩ መሆናቸውን ማመን ግዴታ መሆኑን ይላል። قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله بالفوق كتناجرناه بالله ما من بميلا وسط جبتوال الإيمان ما من بما أخبر الله به الله سبحانه وتعالى بتناجربت في كتابه بقرآن مالتنا وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم كنبي محمد صلى الله عليه وسلم بتجنوا እርግጠኛ ሆኖ ምንም አይነት ጥርጣሬ በሌለባቸው ንግግሮቻቸው ማለት ነው በተነጋገሩባቸው ነገሮች ማመን ግድ እንደሆነና واجمع عليه سلف الامه እንዲሁም ቀደምት የኢስላም ሊቃውንቶች የተስማሙባቸው በሆኑ ነገሮች ማመን ምንድነው ይሄ من انه سبحانه الله ጥራት የተገባው የሆነው ጌታ فوق السماواته ከሰማያት በላይ መሆኑን على عرشه كعرش بلاي علي على خلقه كفطرة عالم بلاي مهونون يه الله بقرانو تناغروتال نبي محمد صلى الله عليه وسلم بحديثاتቸው تناغروتال እንዲሁም ቀደምት የኢስላም ሊቃውንቶች ሁሉም በአንድ ድምጽ አጽድቀውታል وهو سبحانه معهم اينما كانوا ከመሆኑም ጋር الله ጥራት የተገባው ጌታ ከእነርሱ ጋር ነው የትም ቢሆኑ يعلم ما هم عاملون እነርሱ ፍጡራኖች የሚሰሩትን ነገር الله ያውቃል كما جمع بين ذلك في قوله በእነዚህ በሁለቱ ነገሮች الله አንድ ላይ እንዳመጣው ሁሉ በመንና الله ከፍጡራኖች በላይ መሆኑ ከአርሽ በላይ መሆኑና እንዲሁም ደግሞ ባሮች የሚሰሩትን ነገር የሚያይ የሚያውቅ የሚሰማ መሆኑንም ጭምር ማለት ነው። ምን ይላል? هو الذي السكنوا الله خلق السماوات والارض ሰማያትንና ምድርን የፈጠረ የሆነው ጌታ في 6 ايام በስድስት ቀናቶች ውስጥ ثم استوى على العرش ከዚያም ከአርሹ በላይ ሆነ يعلم ما يلج في الارض ወደ ምድር የሚገባን ነገር አላህ ያውቃል وما يخرج منها كمدر يميوطاونم ياوقال وما ينزل من السماء كسماء يميوردونم ياوقال الله وما يعرج فيها ود سماء يميوطاون ياوقال وهو معكم ارسو كنانت ጋር ነው اينما كنتم يتم بتهونوا والله بما تعملون بصير الله በምትሰሩት ነገር ሁሉ ተመልካች የሆነ ጌታ ነው። طيب وليس معنى قوله وهو معكم يميلو قال ترجموا አይደለም انه الله مختلط بالخلق በፍጡራኖች ውስጥ የገባ ወይም ደግሞ የተደባለቀ ነው ማለት አይደለም። فإن هذا ይህ ማለት እኮ አሉ على الشيخ الإسلام لا توجبه اللغة የአረብኛ ቋንቋ ይሄንን ግድ አይልም። الله كنانت ጋር ነው መባሉ
አላህ በፍጡራኖች ከፍጡራኖቹ ጋር ተደባልቋል ወይም ደግሞ በፍጡራኖቹ ውስጥ ገብቷል ማለትን ግድ አይልም ቋንቋ ራሱ የአረብኛ ቋንቋ እያለን ነው وهو خلاف ሁለተኛው ደግሞ የተቃረነ ነው ما اجمع عليه سلف الامه ቀደምት የኢስላም ሊቃውንቶች የተስማሙበትን ነገር ተቃርኖ የመጣ ነው አንደኛው ቋንቋ ግድ አይልም የግዴታ ትርጉሙ ይሄ ነው ከዚህ ውጪ ማድረግ አይቻልም አይልም ሁለተኛ ቀደምት የኢስላም ሊቃውንቶች ሰሃባዎች ታቢዒኖች አጥባው ታቢዒን في قرون المفضله የነበሩ አئمة السلف የተስማሙበትን ነገር የተጻረረ ነው كذلك በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ وخلاف ما فطر الله عليه الخلق الله سبحانه وتعالى ባሮቹን የፈጠረበትን ነገር ተቃርኖ የመጣ ነው ስለዚህ ይሄ ማዕናው አይደለም ይያለን ነው በሊል ቀመሩ ጨረቃኮ አየቱ ሚን አያቲላሂ ተአምር ነች ከአላህ ተአምራቶች ውስጥ ሚን አስገሪ መክሉቃቲሂ በጣም ትንሽ ከሆኑ ፍጡራኖች ውስጥ ነች وهو موضوع في السماء ጨረቃ በሰማይ ላይ ነው ያለው وهو مع المسافر كمنجدኛ ጋር ነው ጨረቃ وغير المسافر اينما كان መንገደኛም ከሆነ ሰው ጋር ካልሆነም ሰው ጋር ነው ጨረቃ وهو سبحانه فوق عرشه الله كعرشه በላይ ነው رقيب على خلقه በፍጡራኖቹ ላይ ደግሞ ተቆጣጣሪ ነው ومهيمن عليهم በእነርሱ ላይ ደግሞ የበላይ ተቆጣጣሪ ነው የበላይ ሆኖ የሚያያቸው ማለት ነው ሙጠሊዑ عليهم الله ያንዳንድ ሁኔታቸውን የሚያውቅ የሆነ የሚያይ ነው ኢላ غير ذلك من معاني ربوبيته ይህንንና ከዚህም ውጪ የጌትነቱ የአላህ የሩብያው የጌትነቱ ስልጣኑ የሚያስፈርዳቸው የሆኑ ማዕናዎች በውስጡ አሉበት አለ ሼክ ፈውዛን ምን ይላሉ خصص المصنف رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه እነዚህን ነጥሎ አመጣሉ هاتين المسألتين ሁለቱን ነገሮች الاستواء على العرش ومعيته للخلق الله ከአርሹ በላይ መሆኑና እንደገና ከፍጡራኖቹ ጋር መሆኑን ከአርሹ በላይ ነው እንላለን እንደገና ደግሞ አላህ ከኛ ጋር ነው እንላለን እነዚህ ሁለቱ ነገሮችን ነጥሎ አመጣ አሉ بالتنبيه يعني عندما ማሳሰቢያ ብሎ ليزيل الاشكال ሰዎች ላይ የሚፈጠሩ ብዥታዎችን ለማስወገድ فقد يتوهم አንዳንድ ሰዎች አምሯቸው ውስጥ ሊመጣባቸው ይችላል وجود التنافي بينهما በሁለቱ መካከል መቃረን አለ ብሎ ማሰብ ሊኖር ይችላል ያን ነገር ለማስወገድ ነው ይሄን ያደረገው አሉ فقد يظن الظان عند ተጠራጣሪ የሆነ ሰው ሊጠራጠር ይችላል أن ذلك ይሄ ማለት مثل صفات المخلوقين ልክ እንደ ሰዎች ባህሪ አድርጎ ሊያስበው ይችላል وأنه مختلط بهم الله سبحانه وتعالى በእነርሱ ውስጥ የገባ ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል فكيف يكون እንዴት ይሆናል فوق خلقه ከፍጡራኖቹ በላይ مستويا على عرشه ከአርሹ በላይ ሆኖ ويكون مع خلقه እንደገና ደግሞ ከፍጡራኖቹ ጋር ቅርብ ነው እንዴት ይባላል ሊል ይችላል قريبا منهم بدون مخالطه الله مخالطه የለውም እየተባለ يعني በፍጡራኖቹ ውስጥ አይገባም እየተባለ እንዴት ከአርሽ በላይ ነው እየተባለ እንደገና ደግሞ ከፍጡራኖች ከኛ ጋር ነው እንዴት ይባላል የሚል አስተሳሰብ አንድ ሰው ሊመጣበት ይችላል ስለዚህ ይሄን ነገር ለማስወገድ ነው አሉ ይሄንን እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ያመጣቸው والجواب عن هذه الشبهه ለዚህ አይነቱ ውዥንብር መልሱ كما وضحه الشيخ رحمه الله ሸኹ አስቀምጠዋል ሶስት መልሶችን ሸኹ الاسلام ابن تيميه الله ከአርሽ በላይ ነው ከፍጡራኖች በላይ ነው ይያልን እንደገና ከኛ ጋር ነው ማለታችን የማይጋጭ ለመሆኑ ሶስት ማስረጃዎችን አቅርበዋል አንደኛ من وجوهنا لنا الوجه الأول أن هذا لا توجبه لغة العرب يا عربኛ ቋንቋ አያስፈርደው
التي نزل بها القرآن الكريم قرآن يوردበት የሆነ የአረብኛ ቋንቋ አላህ ከአርሹ በላይ ነው እየተባለ ከኛ ጋር ነው ማለቱ በፍጡራኖች ውስጥ የገባ ነው ማለትን ወይም በአካል ከእነርሱ ጋር ነው ማለትን ግዴታ አያደርግም ነው የመጀመሪያው የሼኹ የውጅንብር መልስ فإن كلمة مع የሚለው ቃል في اللغة በቋንቋ ደረጃ አሉ ሼኽ ፈውዛን لمطلق المصاحبة لا تفيد اختلاطا وامتزاجا ولا مجاورة ولا مماسة የሳቸው የሼኽ ፈውዛን እዚህ ጋር ለትንታኔ ብሎ ያመጡት ነገር ትንሽ እሽካል ሊያመጣብን ይችላል የሼኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ አገላለጽ ግልጽ ነው ምንም እሽካል አያመጣብንም ለምን ሼኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ የመጀመሪያው ምላሽ ሲሰጥ فإن ذلك لا توجبه اللغة ያለው አይ لغة العرب የአረብኛ ቋንቋ ይሄንን ነገር ግድ አያርግም ሲል ምን ማለት الله وهو معكم اينما كنتم ሲል معيا የሚለው ነገር امتزاج ወይም ደግሞ اختلاط ወይም ሙጃወራ ግዴታ አይደለም ነው ያለው لا توجب يعني لا توجبه اللغة ነው ያለው لا توجبه ማለት ግዴታ ያደርገው ማለት እንጂ አይቻልም ማለት አይደለም ይቻላል أي قد يكون من معانيه الامتزاج والاختلاط والمجاورة مالتنا ሊሆን ይችላል ነገር ግን ዋጅብ አይደለም لا توجبه اللغة ማለት የአረብኛ ቋንቋ ይሄን ብቻ አያስፈርድም ይሄን ብቻ ያስፈርዳል ካልን ከዚህ ውጪ ሌላ ማዕና የለውም ነው ሼኹል እስላም አገላለጹ በጣም የጠለቀና ደቂቅ ከመሆኑ የተነሳ የተጠቀመው ዒባራ ምንድነው لا توجبه اللغة ነው ولكن توجيزه بوسط اللبت توجيزه اللغة توجيز ماذا الاختلاط والممازجة والمجاورة ይሄ ይቻላል በቋንቋ ደረጃ ከዚህ በፊት አሳልፈናል ማያ የሚለው ነገር يعني اختلاطና ሙማዘጃ ሊኖር እንደሚችል ምሳሌ አቅርበናል አለ አብዱ ሰላም ምንድነው ያቀረብነው መስታቤ ኩመል نعم ለዚህኛው ለምትዛጅና ሙኻለጣ በጥያቄው ልክ መልስ ለሙማዘጃና ለሙኻለጣ ምሳሌ ያመጣ ነው ምንድን ነበር የዛኔ በሶስት መልኩ ነው ብለን ስናስቀምጥ ሙማዘጃና اختلاطን አስመልክተን ለማዕያ ምንድነው ምሳሌ ያመጣ ነው ايوه ምንድን ነበር ምሳሌ ያመጣ ነው احسنت شربت القهوة مع اللبن እንላለን ቡና ከወተት ጋር ጠጣሁ እንላለን ምን ሆነ ማለት ነው ቡናውና ውሃው ቡናውና ወተቱ ምን ሆነ ማለት ነው ተቀላቀለ يمتزج ممتزجا ومختلطا ማለት አንዱ በሌላው ውስጥ ተቀላቅሎ ወተት ከቡና ጋር ስንጠጣ ምንድነው ምንለው ኢማ ቡና በወተት ወኢማ ወተት በቡና ወኢማ ማኪያቶ አይደለ ፈርቅ አለው ቡና በወተት ወተቱ ቡናው ከበዛ ነው ወተት በቡና ደግሞ ወተቱ ከበዛ ነው ሙተሳዊ ሲሆን ምን ይባላል ማኪያቶ ከፈለክ ኢማ ነጣ አርገው ትላለህ ወኢማ ተቆራ አርገው ካልክ ቡና በወተት ሆነ ነጣ አርገው ካልክ ደግሞ ወተት በቡና ሆነ ማለት ነው طيب اذا ይሄኛው አንደኛው ወጅህ ነው ምን እንዳለ ሙኻለጣና اختلاط መቀላቀል ማዕያ የሚለው ቃል ይሄንን ያስይዛል ለዚህ ሼኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ لا توجبه اللغة ነው እንጂ ያለው ሼኹ ግን እዚህ ጋር ምን አሉ لا تفيد አያስጠቅምም ነው እያሉ ያሉት ሼኽ ፈውዛን ማለት ሼኻችን አላህ ይጠብቃቸው እሳቸው ግን ይሄ አይቻልም እያሉ ነው لا ይቻላል ሼኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ ያለው لا توجبه اللغة ግዴታ አያደርገውም ግዴታ ነው ካለስ لغة يعني يوجب ذلك ካልክ ግን ከኢምቲዛጅ ከእختلاط ውጪ ሌላ ትርጉም ሊኖረው አይችልም በቃ خلاص لا بد ان تترجمه او لا بد ان تفهمه بهذا فقط ግልጽ አለ ይሄ ነው ስለዚህ
እሳቸው ምናሉን ሸኹል ኢስላም ተይሚያ ላ توجبه اللغة የአረብኛ ቋንቋ ዋጅብ አያረገውም ግዴታ አያረገውም ነው እንጂ አይቻልም ማለት አይደለም ነው አንደኛ اختلاط ሙማዘጃ አለው ብለናል ማዕያ የሚለው በቋንቋ ደረጃ ይቻላል مما توجزه اللغة ሁለተኛ ሙጃወራ يعني መቀላቀል ሳይኖር ሙኻለጣ ሳይኖር ነገር ግን በአካል መጎዳኘት አንዱ በሌላው ሳይገባ ማለት ነው በአካል ግን አንድ ላይ መሆኑን ያስይዛል ብለናል ማዕያ የሚባለው ነገር ግልጽ አይደለ ለዚህ ምሳሌ ማን ይሰጠናል አይዋ ነበርከኛ ጋር ነው አህመድ በራስህ ሳይሆን ነበርክ احسنت بل احسنت نعم ምን እንላለን ለምሳሌ ሙሐመድ ከከማል ጋር መጣ جاء محمد مع كمال تلال زال جاء محمد مع كمال ወይ ደግሞ አንድ ሰው ደውሎ ይጠይቃል አይና አንት وانا في الطريق اليكم مع محمد تلال እኔ ወደ እናንተ እየመጣሁ ነው ከማን ጋር ከሙሐመድ ጋር ትላል ምን ማለት ነው አማን ምን ማለት ነው እስኩት እየመጣሁ ነው አህሰንት አብረን አለን ማለት ነው ጎን ለጎን ሆነን አብረን እየመጣን ነው አንደኛችሁ በሌላችሁ ውስጥ ገብታችኋል አልገባችሁም ነገር ግን ጎን ለጎን ሆናችሁ አብራችሁ ምን ያርጋችሁ ነው ይሄ ሙጃወራ ይባላል ማለት ነው ግልጽ አለ ሼኹ ግን ሼኽ ፈውዛን እነዚህን ነገሮች ምን አደረጉብን ውድቅ አደረጉብን እነዚህን ነገሮች ማሻአላህ አላህ ይጠብቅልን ግልጽ አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በቋንቋ ደረጃ ይቻላል اختلاط امتزاج ይቻላል ሙጃወራም ይቻላል ማዕያ የሚለው ነገር ግልጽ አለ ነገር ግን ግዴታ አይደለም በዚህ ብቻ ሳይሆን አሁን እንደገና ደግሞ በሌላም ምን ሳይኖር اختلاط ሳይኖር ሙማዘጃ ሳይኖር ሙጃወራም ሳይኖር ደግሞ ይተረጎማል ብለናል ይተረጎማል ለዚህ ሼኹ ራሱ ያመጣው ምሳሌ አለ ማለት ነው ለምሳሌ አንተ ውጭ ሀገር ሆነ ባለቤትህ ካንተ ጋር ነች ብሎ ሲጠይቅህ نعم زوجتي معي ትላለህ ባለቤቴ ከኔ ጋር ነች ትላለህ ሳውዲ ልትሆን ይችላል ኳታር ልትሆን ይችላል ዱባይ ልትሆን ይችላል ከጓደኛህ ጋር እያወራህ እሷ የት ነው ያለችው ኢትዮጵያ ነው ያለችው አንተ ዱባይ ወይም የሆነ ሀገር ትሆንና ዘውጀቲ ማዒ ባለቤቴ ከኔ ጋር ነች ትላለህ ግልጽ አይደለ አይ አልተለያየንም ማለት አልተለያየንም አይ في ذمتي በአቅድ ላይ ነው ያለነው ስለዚህ አብረን እየኖርን ነው ከኔ ጋር ነች ትላለህ እዛ ሆነ كذلك ما زلنا نسير والقمر معنا እንደተባለው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ከእውነተኞች ጋር ሁኑ ይላል አላህ ምን ማለት ነው ከእውነተኞች ጋር እውነተኞች የሚባሉት እነማን ናቸው የመጀመሪያዎቹ እውነተኞች الصحابه وكذا በፊት الانبياء والمرسلون ግልጽ አለ ከዚያ በኋላ صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ግልጽ ነው اذا الله ምን ይያለን ነው يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اي في الصفه ማለት ነው ግልጽ አለ في الصفه እንጂኛ የት እናገኛቸዋለን እነሱ ሱብሃንአላህ አላህ እኛን ከነብዩላህ ኑህ ጋር ከነብዩላህ ኢብራሂም ጋር ሆኖ ይያለን በምን በእውነተኝነት ነው ግልጽ አለ ና اذا ሼኻችን ያው ምንም ማድረግ አንችልም ትንሽ እንቢ ብለናቸዋል فانك تقول زوجتي معي وانت في مكان وهي في مكان اخر اذا ሼኻችን ሼኽ ፈውዛን በአንደኛው ብቻ ነው ማዕያ የሚለውን ነገር የፈሰሩት ማለት ነው እሳቸው በምን امتزاج ሳይኖር ሙጃወራ ሳይኖር ሲፋው ላይ ብቻ ማለት ነው طيب ነገር ግን ሶስቱም ይሆናልና አንደኛውን ብቻ አያስገድድም ነው እያለ ያለው ሼኽ الاسلام ለተይሚያ وتقول ما زلنا نسير والقمر معنا كذلك وهو في السماء በሰማይ ላይ ሆኖ ሳለ ጨረቃው ويكون مع المسافر وغير المسافر اينما كان ከመንገደኛም ውጪ ካለ ጋር ይሆናል 14ኛው ቀን ለምሳሌ ብታዩ አሁን ማሻአላህ የትም ቦታ ላይ የትም ያሉ ሰዎች ገጠር ያሉ ሰዎች ከነርሱ ጋር ብቻ ያለች ይመስላቸዋል ጨረቃ
እዚህም ሆነ አንተ ጋር ያለችው የሚመስልህ ማለት ነው ሌላ ሀገር ብዙ ሀገር ላይ ሀከዳ طيب እሷ ሰማይ ላይ ሆና ሳለች ግን ጨረቃ ካንተ ጋር ያለች ይመስላል መንገድ ላይ ስትሄድ ጫካ ሲሄዱ ገጠር ቤተሰቦቻቸው ምናምን ከነርሱ ጋር አብራ የምትሄድ ነው ይመስላቸው አብራቸው የምትሄድ ይልጻለ ነገር ግን يعني موضوع ايش في السماء السماء ላይ ሆና ሳለች ማለት ነው نعم واذا صح ان يقال هذا في حق القمر በጨረቃ ላይ ይሄን ማለት ከተቻለ وهو مخلوق صغير ትንሽ ፍጡር ሆኖ ሳለ فكيف لا يقال في حق الخالق الذي هو اعظم من كل شيء እንዴት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፍጥረት ዓለሙ ፈጣሪ የሆነ አምላክ እሱ ከኛ ጋር ነው مع كونه مستويا على عرشه ከአርሹ በላይ ከመሆኑም ጋር ከኛ ጋር ነው ማለት ምንም ችግር የለውም ይላሉ الوجه الثاني ሁለተኛው ደግሞ ان هذا القول خلاف ما اجمع عليه سلف الامه من الصحابه والتابعين وتابعيهم ይህ ደግሞ የቀደምት የእስላም ሊቃውንቶች የተስማሙበትን ነገር የተቃረነ ነው وهم القرون المفضله በላጭ ሆነው ዘመን ላይ የነበሩት ማለት ነው خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ብለዋል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በላጭ ሰዎች ማለት እኔ ያለውበት ዘመን ላይ ያሉት ናቸው ከዛ ቀጥሎ ያለው ዘመን ላይ ያሉት ከዛ ቀጥሎ ያለው ዘመን ላይ ያሉት ናቸው ብለዋል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከ 3ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ተመስክሮላቸዋል እነርሱ የተስማሙበት ኢጅማዕ ያደረጉት ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍጡራኖቹ ጋር ነው ስንል ከአርሹ በላይ ከመሆኑ ጋር አላህ በማየቱ በመስማቱ በተውፊቁ በእርዳታው ከእነርሱ ጋር ነው ከእናንተ ጋር ነው ማለቱ ነው ብለው ነው ይሄንን በዚህ ላይ ነው ኢጅማዕ ያደረጉት ስለዚህ አይ በየቦታው ነው የሚለው አስተሳሰብ ይሄንን የሚቃረን ነው الذين هم القدوة እነርሱ ናቸው ፈለጋችን ለኛ فقد اجمعوا تسممتوا على ان الله مستوٍ على عرشه الله كعرش በላይ ነው عالٍ على خلقه ከፍጡራኖቹ በላይ ነው باين منهم ከእነርሱ የተለየ ነው واجمعوا على انه مع خلقه كذلك دمو الله سبحانه وتعالى كفطرانوቹ ጋር ነው بعلمه سبحانه وتعالى بوقته كما فسروا قوله تعالى وهو معكم بذلك وهو معكم የሚለው በዚህ ነው የፈሰሩት በኢልሙ ማለት ነው وهذه يعني تفسير وهو معكم اينما كنتم የሚለው بالعلم وهذه مقتضاها ايش معيه العامه معيه ሁለት አይነት ነው ብለናል معيه عامنا معيه خاصه ብለናል ስለዚህ በኢልሙ ነው የምንለው معيه عامه ላይ ነው طيب وعما معيته الخاصه يعني تقتضي ماذا النصر والتعييد والتوفيق ይሄንን ነው خاصه ላይ ከሆነ ان الله مع المتقين ስትል ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተውፊቁ በነስሩ በታይዱ ከእነርሱ ጋር ነው طيب كمعيه عامه ግን ከሆነ لابد ان يفسر بماذا بالعلم ነው نعم الوجه الثالث ሶስተኛው ደግሞ ان هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق ይህ ደግሞ الله سبحانه وتعالى ሰዎችን የፈጠረበትን ነገር ተቃርኖ የመጣ ነው አይረከዘው في فطرهم الله ሰዎች ሲፈጥራቸው በውስጣቸው الله ከፍጡራኖች በላይ መሆኑን ፈጥሮባቸዋል فإن الخلق ፍጡራኖች እኮ فطروا على الإقرار እንዲያረጋግጡ ተደርገው ነው የተፈጠሩት መጀመሪያውኑ ማለት ነው بعلو الله سبحانه على خلقه الله ከሰማያት በላይ መሆኑን በውስጣቸው ተፈጥሮላቸዋል فإن الخلق ሰዎች ፍጡራኖች يتجهون إلى الله ይቅጣጫሉ ወደ አላህ عند الشدائد والنوازل نحو العلو አንድ ችግር በሚደርስባቸው ጊዜ ጭንቀት ሲገጥማቸው ወዴት ነው በቀልባቸውም በአእምሮአቸውም በፊታቸውም ወዴት ነው የሚቅጣጩት ወደ ሰማይ ወደ ላይ ችግር ሲገጥም ሙስሊም አይደለም እኮ hatta الكفار ከሃዲያኖች ራሳቸው አንድዬ እያሉ ወዴት ነው የሚያዩት ወደ እግራቸው ወደ ጫማቸው ስር ነው የሚያዩት ነው አንድዬ ያለኝ ይላሉ አይደል ወዴት ይያዩ ወደ ሰማይ ይያዩ ለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን በዚህ ነው የፈጠራቸው ማለት አላህ ከሰማያት በላይ መሆኑን ነው በውስጣቸው የፈጠረባቸው ከዚህ ውጪ ነው የሚሉ ሰዎች ናቸው የሰዎችን አእምሮ ምን የሚያደርጉት የሚቀይሩት ማለት ነው ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ እንዲሄድ የሚያደርጉት አማ አላህ ከፍጡራኖች በላይ መሆኑ ሰዎች በውስጣቸው አላህ ሲፈጥራቸው የፈጠረው ነገር ነው لا تلتفتوا يمنة ولا يسرة ወደ ግራም ወደ ቀኝም አይዞሩም ወደ ላይ ብቻ ነው የሚጣጩት من غير ان يرشدهم الى ذلك احد ማንም ሳያሳያቸው ይሄን በሉ ብሎ ሳያስተምራቸው
وإنما ذلك بموجب الفطرة التي فطر الله الناس عليها ይሄ አላህ ሰዎችን ሲፈጥር በውስጣቸው የፈጠረው ነገር ነው እንጂ ማንንም አስቀርቷቸው አይደለም ማንንም ገጠር ያሉ ምንም ነገር ኪታብ የሚባል ነገር ስሙን ያልሰሙ እናቶቻችን አንድ ችግር ሲደርስባቸው ፊታቸውን አንጋጠው ወደ ላይ ነው እጃቸውን የሚዘረጉት እንጂ ወደ ታች አያዩም እንደዚህ ወደ ታች እጃቸው ወደ ታች አድርገው ወደ ታች አያዩ ማፊ አለ ሁለት እጁን ሁለት መዳፉን ወደ ታች አድርጎ ወደ ታች የሚያይ ዱዓ ሲያረግ አለ አባባ የለም ወዴት ነው ወደ ላይ ሱብሃንአላህ አላህ ነው የፈጠረው ይሄ ኪታብ መቅራት አያስፈልገውም በቃ አላህ ራሱ ሰዎችን ሲፈጥር በዚህ መልኩ ነው የሆነ ችግር ሲደርስባቸው ወደ አላህ ቀልባቸው የሚያስበው የት ነው ወደ ላይ ነው የሚያስበው الوجه الرابع أردتني يودكم أن هذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم عندنا دم الله بالقرآن يتناقرون نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتناقرون من مكررنا من أنه سبحانه وتعالى على عرشه الله بالقرآن دالن كعرشه ولا يمهنون نقرونال نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ساتشو نقرونال علي على خلقه كفطرانه ولا يمهنوا وهو معهم أينما كانوا كذلك النرسو قارن دهون يتم بهون يسمال يايال ياوكال والمتواتر من النصوص متواتر من لو حديث هو ما رواه جماعة بزو سوچ ياورت تحيل العادة عادة مالتنا يعني لماد مستحيل لم يادرغو مالت بفصم ሊሆን የማይችል ነገር ራሱ لماد ራሱ ሊሆን እንደማይችል የሚያረጋግጠው ነገር ማለት ነው ምንድነው ሊሆን የማይችል ነገር تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء ይሄንን ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሐዲስ ያወሩ ሰዎች ለምሳሌ ሐዲስ ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አራት ሰሃባዎች ሊሰሙት ይችላሉ እነዛ አራት ሰሃባዎች ለ20 ታቢዒኖች ሊያስተላልፉት ይችላሉ ማለት ነው ወይ ደግሞ ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑመር ብቻ የሰማው ሐዲስ ሊኖር ይችላል ወይ አቡ ሁረይራ ብቻ የሰማው ሐዲስ ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ወይ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የሰሙት ሐዲስ ሊኖር ይችላል ከዚያ በኋላ ከአብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ሌሎች ሰሃቢዎች ይሰሙታል 10 ሰሃቢዎች እነዛ 10 ሰሃቢዎች ደግሞ ምናልባት ለ30 ሰው ያስተላልፉታል እነዛ 30 ሰዎች ደግሞ ከዛ የተቀበሉት ለ30 ወይም ከዛ በላይ ሰው እንደዛ እያለ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ሐዲስ ሙተዋቲር ነው ይባላል ሙተዋቲር ነው ማለት ይህን ሐዲስ የተቀባበሉ ያደረሱ ሰዎች ተገናኝተው ውሸት ለመናገር መስማማታቸው በፍጹም የማይታሰብ የሆነ ማለት ነው ውሸት እናስተላልፍ ብለው እኛ አሁን ለምሳሌ እዚህ ያለን ሰዎች አለን ውሸት እንነጋገር ብለን ውሸት በቃ የሆነ ነገር ይሄ ነገር ሁሉ ሰው ይሄን ነገር ይናገር ብለን መስማማት እንችላለን አይደል በውሸት ነገር ላይ እነዛ ግን ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰማው ሰሃቢይ ጀምሮ እስካለንበት ዘመን ድረስ የመጡ ሰዎች የት ተገናኝተው ነው የሚስማሙት ውሸት ለመነጋገር ውሸት እናስተላልፍ ብሎ እንዴት የመጀመሪያዎቹ ውሸት አይቻልም ምክንያቱም በተለያየ አገር ላይ ነው የሚወራው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አንዱ መሽሪቅ ላይ ሊሰማው ይችላል አንደኛው ሐዲስ ማለት ሌላኛው መግሪብ ላይ ይሰማዋል ሌላኛው ደቡብ እነዚህ ሰዎች የተገናኝተው ውሸት ለማስተላለፍ ነገር ግን ሐቅ ስለሆነ ባለበት ሁኔታ ሳይጨምርና ሳይቀንስ በአለም ላይ ተንሰራፍቷል ይሄን ያስተላለፉ ሰዎች ቁጥራቸው በጣም ብዙ የሆኑና ተሰባስበው ተነጋግረው ውሸት እናስተላልፍ ብለው መስማማታቸው በፍጹም የማይታሰብ አይነት ከሆነ ይህ ሐዲስ متواتر ነው ይባላል ያሉን والآيات والأحاديث في هذا كثيرة በዚህም ዙሪያ የመጡ ቁርአንና ሐዲሶች በጣም ብዙ ናቸው منها الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله والله أعلم በዚህም ላይ አሁን ያነበብነው የቁርአን አንቀጽ አሉ وقول المصنف رحمه الله مصنف የሚሉ ሸይኹል እስላም ነው وهو سبحانه فوق عرشه الله ከዓርሹ በላይ ነው رقيب على خلقه በባሮቹ ላይ ተቆጣጣሪ ነው ሙሃይሚኑን عليهم مطلع عليهم تقرير وتأكيد لما سبق من ذكر علوه على عرشه وكونه مع خلقه ይሄ ማለት وهو سبحانه فوق عرشه قريب رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم ማለት ትርጉማቸውን አይተናቸዋል ተቅሪሩን ማረጋገጥ ነው አሉ وتأكيد አሁንም ማጠናከር ነው لما سبق من ذكره لا سلف ነው من ذكر علوه الله
ፍጡራኖች በላይ መሆኑ على عرش ከአርሹ በላይ መሆኑ وكونه مع خلقه كذلك ከፍጡራኖቹ ጋር መሆኑንም ከኛ ጋር ነው መባሉም ማይጋጩ ለመሆናቸው بذكر اسمين من اسمائه سبحانه وهما الرقيب والمهيمن الرقيب والمهيمن የሚለው ስም ተጠቅሞ ነው ይሄን ያረጋግጠዋል ለምን ان الله كان عليكم رقيبا ብሎ ረቂብ ማለት ተቆጣጣሪ ማለት ነው ተቆጣጣሪ ማለት ከበላይ ሆኖ የሚያይህ ማለት ነው ከበላይ ሆኖ የሚያይህ የሚቆጣጣርህ ረቂብ ይባላል والرقيب رقيب منه هو المراقب لاحوال عباده የባሮቹን ሁኔታ የሚቆጣጣር وفي ذلك دلاله على قربه منهم ከዚህም ከፍጡራኖቹ ቅርብ መሆኑን እንረዳለን ከቋንቋው ራሱ ረቂብ ከሚለው ቋንቋ وقال تعالى هو الله الذي لا اله الا هو እርሱኮ አላህ ነው ከእርሱ በስተቀር ሌላ አምላክ የሌለው የሆነው هو الملك ንጉስ የሆነው القدوس የተቀደሰ السلام ሰላም የሆነ ጌታ المؤمن ባሮቹ የሚያምኑት የሆነው ጌታ ማለት ነው ባሮቹን የሚያምኑት ወይ ደግሞ እርሱ ደግሞ ባሮቹን ሰላም የሚያደርግ የሆነ ጌታ ማለት ነው የሚጠብቅ የሆነ ጌታ المهيمن ተቆጣጣሪ የሆነ ከበላይ ሆኖ የሚቆጣጣር የአንዳንዱን ነገር የሚያይ የሚሰማ የሚያውቅ የሆነ ማለት ነው ሙሃይሚን والمهيمن مهيمن ምንለው هو الشاهد على خلقه ፍጡራኖችን የሚያያቸው المطلع على اعمالهم እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸውን የሚቆጣጣራቸው الرقيب عليهم በእነርሱ ላይ ተቆጣጣሪ የሆነ ማለት ነው الى غير ذلك من معاني ربوبيته እነዚህና ሌሎችም የጌትነቱ ትርጉም ያዘሉ ናቸው አሉ اي ان مقتضى ربوبيته يا الله سبحانه وتعالى ጌትነቱ የሚያስወርደው ነገር سبحانه ጥራት የተገባው ጌታ ان يكون فوق خلقه بذاته በذاته الله ከፍጡራኖች በላይ መሆኑና ويطلع على اعمالهم እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸውን የሚቆጣጠር መሆኑን ነው ويكون قريبا منهم كذلك الله كأنرسو قرب بعلمه بماوقو وإحاطته بمكاببو يصرف شؤونهم يعندان قداتشون يستنبرال ويحصي أعمالهم سراتشون يعندان يقوطرال يعندان يوكال ويجازيهم عليها برسوام دقمو الله سبحانه وتعالى يمن الداتشوال مالتنوال يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه ومعنى كونه سبحانه في السماء وأدلة ذلك ما يجب اعتقاده أي عند مؤمن ليمنبت قديتا يهونه ونقر في علوه ومعيته الله كسماء بلاينو كفطرانوش بلاينو مالتاتشننا ومعيته دقمو كفطرانوش مالتاتشنم سبحانه وتعالى يتقبوا قيتا ومعنى كونه سبحانه في السماء كسمايات بلاي كعرش بلاي مهونون وأدلة ذلك يزيهم ما سرجاله شيخ الإسلام وكل هذا الكلام يعندن هي نغغر الذي ذكره الله من أنه فوق العرش الله كعرش بلاي مهونو يتناقربت وأنه معنا السودمو كنيا غار نو أني كنانت غار من يالبت عنكس حق على حقيقته بل لبت ሁኔታ ትክክል ነው ምንም መቀየርም ማዛባትም አያስፈልግም لا يحتاج إلى تحريف ማዛባት አያስፈልግም ولكن نجرجن يسان يتبكال عن الظنون الكاذبة كوشت ترطاريجن يا الله نجرجر متبك جد لا بسويش عمرو وسط ما يجبا نجر دايمتا متبك جد لا مثل أن يظن أن ظاهر قوله لمثالي ما تراترني مسألة يزيك على في السماء يميلو أن السماء سمايكو تقله تيزوالج مالت تقله مالت تيزوالج ብዙ ጊዜ ያው የሚጠቀሙበት አርድን ነው تقله የሚሉት تذله سماء ነው ነገር ግን ሸኹል እስላም ተይሚያ ሁለቱንም ለሰማይ ያመጣው أن السماء تقله أو تذله ሰማይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትይዟለች ወይም ደግሞ ታጠለዋለች ማለት ይህ ፍጹም ውድቅ የሆነ ጥርጣሬ ነው በአላህ كالله قال እንዲህ አይነት ነገር አምሮ ውስጥ ሊመጣ ፍጹም አይገባም ማለት وهذا باطل يهودك هنا ነው باجماع اهل العلم የውቀት ባልተቤት የሆኑ ሊቃውንቶች በተስማሙበት ሁኔታ والايمان فان الله قال قد
وسع كرسيه السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى يرسو كرسي يا الله كرسي የሚባለው مخلوق فطور معناتنو ሰማይና ምድርን የሰፋን አንድ ኩርሲይ ማለት ሰባት ሰማይና ሰባት ምድርን የሰፋን وهو الذي السوق ጌታችን አምላክ يمسك السماوات والارض ان تزولا ሰማይና ምድርን እንዳይወገዱ የሚይዝ የሆነ ጌታ ነው በአላህ ትእዛዝ በአላህ አምር ነው ሰማይና ምድር ቆሞ ያሉት طيب የሱ አምር የመጣቀን የአላህ አምር የመጣቀን ሁሉ ነገር እንዳልነበር ይሆናል የሱ ትእዛዝ ሲመጣ ማለት ነው አሁን ግን በሱ ትእዛዝ በሱ አምር ነው ያሉት ሰባት ሰማይ ሰባት ምድር ويمسك السماء ሰማይን የሚይዝ የሆነ አላህ أن تقع እንዳትወድቅ على الأرض በምድር ላይ إلا بإذنه በሱ ትእዛዝ ቢሆን እንጂ መቼ ትንሳኤ ቂያማ ሲደርስ نعم ومن آياته كالله ተአምራቶቹ ጭምርት ነው أن تقوم السماء والأرض بأمره ሰማይና ምድር በሱ ትእዛዝ መቆማቸው لا إله إلا الله በሙሰሶ አይደለም በአላህ ትእዛዝ በአላህ አምር ነው የቆሙት ስለዚህ እንዴት ሆኖ ነው ታዲያ እንዲህ አይነት አምላክን ሰማይ ታካልሏለች ወይም ደግሞ ሰማይ ትይዟለች የሚባለው يبين الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام تيمية من ينقرنه ما يجب اعتقاد بالنسبة لما أخبر الله به عن نفسه من كونه فوق الأرش وهو معنا الله كأرش بلاينو እርሱ ከኛ ጋር ነው የሚለውን አስመልክቶ እያንዳንዱ ሙስሊም በልቡ ላይ ሊያምንበት የሚገባው أنه يجب الإيمان به ما منو قد لال كما أخبر الله بنقر الملك ولا يجوز تأويله يهن مع الزبات هيتشالم وصرفه ما سوجد هيتشالم ما زور عن ظاهره كتتا قالوا كم ياسيزن ترجم وجي كما يفعله المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم جهمية وشنا معتزلة عندميلوت مالتنا معتزلة الله سبحانه وتعالى سمنا ባህሪውን ውድቅ ያደርጋል ወይ ደግሞ ባህሪውን በአጠቃላይ ውድቅ ያደርጉና ስሙ ትርጉም አልባ ነው ይላል ትርጉም አልባ የሆነ ዝም ብሎ ስም ብቻ ነው ይላሉ طيب كذلك جهميያዎች ደግሞ የአላህን ስምና ባህሪንም እንዳለ ውድቅ ያደርጋሉ ማለት ነው አንድም ባህሪ ለርሱ አያሰብቱም ስለዚህ ይሄኛው እነዚህ ሰዎች ቁርአንና ሐዲስ ላይ የመጡ የአላህን ባህሪ የሚገልጹ አንቀጽና ሐዲሶችን ምንድነው የሚያደርጓቸው ወይ ውድቅ ያደርጓቸዋል ወይም ደግሞ ያዛቧቸዋል አንድ ሙእሚን ግን ይሄንን ማድረግ የለበትም ባለበት ሁኔታ ተቀብሎ ማመን አለበት فيزعمون ምን ይላሉ እነዚህ ሰዎች ان ذلك ليس حقيقة ይሄ አላህ በቁርአን ላይ የተናገረው ወይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው የተናገሩት ስለ አላህ የሚነገሩ የቁርአን አንቀጾች አላህ ከአርሽ በላይ ነው የሚለው አላህ ከፍጡራኖች በላይ ነው የሚለው ነገር በሙሉ ሐቂቃ አይደለም ይሄ ሐቂቃ አይደለም ይላል መጃዝ ነው አለ طيب انما هو مجاز ማለት ሐቂቃ የሌለው ማለት ሐቂቃ የሌለው نعم فيؤولون الاستواء على العرش كعرش በላይ ነው አላህ የሚለውን ይቀይሩታል بالاستيلاء على الملك በስልጣን ላይ የበላይ መሆን ነው ብለው ነው የሚፈስሩት የበላይ መሆን ይህ በመሰረቱ በጣም የሚያሳዝኑ ሰዎች ናቸው ማን ነበር መጀመሪያ የሰማይና የምድር ባለስልጣንና ነው በኋላ አላህ አሸንፎ እሱ የበላይ የሆነው ማን ነበር አያችሁ ምን አላህ ሱብሃንአላህ አላህ ከአርሽ በላይ ነኝ ሲል አላህ ከአርሽ በላይ ነው ማለት ስልጣን አሸንፎ መያዝ ማለት እንጂ ከፍጡራኖች በላይ ነው ማለት አይደለም ማን ነበርና ነው የፍጥረት ዓለሙ ንጉስ ወይ ደግሞ የፍጥረት ዓለሙ ባለቤት ማን ነበር hatta አላህ እሱን አስወግዶ የሱን ቦታ لا حول ولا قوة إلا بالله وما قدر الله حق قدره نعم يعني በዚህ መልኩ ነው እነርሱ ይፈሉ وأولو الله على خلقه بأولو قدره وقهره እንዲሁም ደግሞ ኃይሉ ነው የበላይ እንጂ ذاቱ የበላይ አይደለም ከፍጡራኖች በላይ አይደለም ይላሉ ونحو ذلك من التأويلات الباطلة التي هي تحريف لكلام الله عن مواضعه ونحو ذلك يمساسلوا እንደነዚህ من التأويلات يعني ትርጉሙን መቀየር الباطلة ውድቅ የሆነ التي هي تحريف ይህ ደግሞ ማዛባት ነው لكلام الله يا الله ንግግር عن مواضعه الله ካስቀመጠበት ቦታ ومنهم من يقول ከነርሱም ውስጥ የሚል አለ ان معنى كونه معنا ከኛ ጋር ነው ማለቱ انه حال في كل مكان አሉ ደግሞ ሌሎቹ በተቃራኒው መጡና እነዛ ምንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአርሽ በላይ ከፍጥራኖችም በላይ አይደለም የሌለ ነገር ነው የሚያመልኩት እነሱ ደግሞ ማለት አእምሮአቸው ውስጥ ብቻ የሆነ ነገር ዝም ብሎ ቀረጹና ያንን ነገር ነው እንጂ
የለም ባህሪ የሌለው ነገር በፍጡርም አታገኝም እንኳን የሰማይና የምድር ባለቤት የሆነው ጌታ ይቀርና ማለት ነው እነዚህ ደግሞ በተቃራኒው መጡና ምን አሉ አላህ ሁሉ ቦታ ነው ያለው አለ ሽንት ቤትም አላህ አለ አለ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሽንት ቤትም አላህ አለ በየከኒሳም ውስጥ አላህ አለ የትም የፈለገው ነጃሳ ቦታም የትም ሱብሃንአላህ አልዓዚም እነዚህ ደግሞ መጡና ዘጫሉ ማለት ነው ተንከባለሉበት በነጃሳው ውስጥ በኩፍር ነጃሳው ውስጥ መጥተው ከፍርፍር ብሎ ተጨመላልቀው እዚሁ ሆኑ ሱብሃንአላህ ዞሮ እነዛም የለውም የሚሉትም እነዚህም አንድ ናቸው እነዚህ ደግሞ كما تقول حلوليه الجهميه وكذلك يعني غلاة الصوفيه صوفياዎች ጀህሚያዎች እና ወይሮም ሌሎችም እንደም تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الله ከዚህ የላቀ የሆነ ጌታ وقول لكن يصان عن الظنون الكاذبه ነገር ግን የአላህ ንግግር ይጠበቃል باطل ከሆነ ውሸት ከሆነ ጥርጣሬ مثل ان يظن ان ظاهر قوله في السماء የሚለው ان السماء تقله او تذله تقله اي تحمله ማለት ነው ተሸከመዋለች አላህን ትይዘዋለች ማለት وتذله اي تستره ትጋርደዋለች لا يعني ትታጠለዋለች አላህን وذلة الشيء الذي يذلك አንተን የሚያጠልህ ነገር ማለት ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ማዕናዎች ማንም አምሮ ላይ ሊመጣ ይገባም አላህ ከዚህ የጠራ የሆነ ጌታ ነው من فوقك وليس هذان المعنيان مرادان في كونه سبحانه في السماء الله كسماء በላይ ነው ማለታችን እነዚህን ማዕናዎች አያሲዘንም ومن ذلك فقد ومن ظن ذلك እንዲህ ብሎ የተጠራጠረ ሰው فقد اخطا በርግጥ ተሳስተዋል غايه الخطا በጣም ድንበር የደረሰ የሆነ ስህተት لامرين الاول عندنا ان هذا خلاف ما اجمع عليه اهل العلم والايمان የኢማንና የእውቀት ባልተቤት የሆኑ ሰለፎች ካሉት ከተስማሙበት ውጪ ስለሆነ فقد اجمعوا على انه سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته من قالون فقد اجمعوا علماء السلف ማለት ነው على انه سبحانه الله ቁጥራት የተገባው ጌታ فوق عرشه ከአርሹ በላይ ነው بائن من خلقه ከፍጡራኖቹ ተለይቶ ማለት ነው ليس في ذاته بالله بذاته شيء من مخلوقاته كفطرانوች የሚመሳሰል ምንም ነገር የለም ولا في مخلوقاته ወይም ደግሞ ከፍጡራኖች شيء ምንም የለም من ذاته የአላህን ذات የሚመስል لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد تقدم الكلام في تفسير قوله تعالى أأمنتم من في السماء بميلو أصلفنا لال وأنه إن أريد بالسماء السماء المبنية وفي ففي بمعنى على نبلنا لالو أي على السماء كقوله لأسلبنكم في جزء النخل إيه بالله يصلفنا ونو يوري له الشيخ فوزان مالت أي على الجزء النخل مالتنا قالوا وإن أريد بالسماء الألو كان المعنى في السماء أي في الألو والله أعلم. الأمر الثاني ሁለተኛው ደግሞ እንዲህ አይነት ጥርጣሬ የመጣበት ሰው በጣም ውድቅ ሆነ በጣም የተሳሳተ መሆኑን ከሚገልጽልን ነገር أن هذا الظن የዚህ አይነቱ ጥርጣሬ مخالف የተቃረነ ነው ومصادم የሚጋጭ ነው لأدلة القرآن የቁርአንን መረጃነት አዳለቲ على عظمة الله الله يا الله ትልቅና የሚገልጹ የሆኑ የቁርአን አንቀጾች وغناه عن خلقه وحاجة خلقه إليه الله ከፍጡራኖቹ ምንም የማይፈልግና ፍጡራኖች ሁሉ ከአላህ የሚፈልጉ መሆኑን የሚገልጹ አንቀጾችን ምን ያደርጋል ከእነሱ ጋር ይላተማል كما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش كرسي የምንለው ከአርሽ ፊት ለፊት ትልቅ የሆነ ፍጡር ነው وهو أعظم من السماوات والأرض كرسي ከሰማያትና ከምድር ይበልጣል والعرش أعظم منه عرش ደግሞ ከዚህ በላይ ነው ሰባት ሰማይና ሰባት ምድር ኩርሲይም ጭምር አርሽ ላይ ቢጣሉ ሜዳ ላይ እንደተጣለ ቀለበት ነው። ሰባት ሰማይ ሰባት ምድር ከኩርሲይ ጋር ሰባት ሰማይና ሰባት ምድር ኩርሲይ ላይ ቢጣሉ ሜዳ ላይ ቀለበት እንደተጣለ ነው። ከذلك አሁንም ሰባት ሰማይ ሰባት ምድር ኩርሲይም ጭምር አርሽ ላይ ደግሞ ቢጣል ሜዳ ላይ ቀለበት እንደተጣለ لا إله إلا الله ይህ እንግዲህ አላህ ፍጡር ነው ተመልከቱ አላህ ከፈጠረው ፍጡር ውስጥ አንዱ ማለት ነው فإذا كانت السماوات من أعلن وهو أعظم من السماوات والأرض والعرش أعظم من فإذا كانت السماوات والأرض سمعنا مدر أصغر من الكرسي ككرسي ينسكهن والكرسي كرسي دقم أصغر من العرش كعرش بتاج كهنا والله أعظم من كل شيء الله كل نجر بلا يهون أملاكنا ونا
فكيف تحويه السماء أو تقل أو تذل ترى እንዴት ነው ምድር يعني ሰማይ አላህን يعني ትይዛለች የሚባለው ይህ የምን አይነት ጥርጣሬ ነው ውድቅ የሆነ ጥርጣሬ ነውና ከሰዎች አምሮ ይሄ ነገር መውጣት አለበት ይያሉን ነው وكذلك قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الله እኮ ሰማይና ምድር እንዳይወገዱ የሚይዝ ይሆን አምላክ ነው بأمره ማለት በትእዛዙ طيب وكذلك ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ሰማይን الله بأمره ያቆማታል ምድር ላይ እንዳትወድቅ የሱ ትእዛዝ እስኪመጣ ድረስ ቂያማ እስኪደርስ ድረስ ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره كذلك ከሱ ተአምር ጭምርት ነው ሰማይና ምድር يقومت بسوت إزاز مهون فهذه الآيات تدل على أن السماوات والأرض بحاجة إليه النزي سماينا مدر ودى الله مفلقوا مهوناتشون وميقال سلم فهو الذي يمسكها السنة والنميزاتشو أن تزول اندايوتكو أو تقع اندايوتكو ياونو ويكون قيامها بأمره وحده نعم سماينا مدر يقومت بالله أمر بسوت إزاز بتشانا بسوت قدران فلا يؤقل مع هذا كزيجر ما سبع يتشالم أن يكون سبحانه بحاجة إليها الله ديت كسما يفلق لبالا لتقله أو تذله تعالى الله عن هذا الظن الباطل علوا كبيرا كأن زينة ترطاري الله لكنا يتقبوا يهونا جيتانا وإلى الشيخ نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم